सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। अकाली दल ते बसपा गठजोड़ वालों पहला वड्डा रोस प्रदर्शन। घोटाले ते होर मसलियां नूं लैके कैप्टन दा फार्म हाउस घेरन दी कीती कोशिश। पुलिस ने सुखबीर समेत कई आगूआं नूं लिया हिरासत च। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके आम आदमी पार्टी वालों सूबे भर च रोस प्रदर्शन। पार्टी वर्करां ने जिला हैडकुआर्टरां ते भुख हड़ताल आरंभी। धर्मसोत दी बर्खास्तगी दी कीती मंग। देश च कोरोना दी दूजी लहर पई होर मट्ठी। 24 घंटिਆਂ दौरान 60,471 नवे मामले। 76 दिनां च नवे मामलिਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ। राजीव गांधी के बुत नूं अपनी दस्तार नाल साफ करने वाले कांग्रेसी आगू गुरसिमरन सिंह मंड नूं सिख ते किसान जथेबंदियां ने घेरिया। श्री केसगढ़ साहिब विखे मंड की गड्डी ते कीता हमला। ਅਤੇ नासिक तो बाद जलंधर के शख्स ने वैक्सीन लगवाउण मगरों अपने शरीर च चुंबकी शक्ति पैदा होने का कीता दावा। डॉक्टरां ने लोकां नूं अजिहियां अफवाहां तो सावधान रहण दी दित्ती सलाह। ते हुण खबरां दा विस्तार। श्रोमणी अकाली दल ते उसकी भाईवाल बसपा वालों कोरोना किट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले सने होर मसलियां नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस नूं घेरन की कोशिश की गई। इस दौरान अकाली दल ते बसपा वर्करां दी पुलिस नाल झड़प हो गई। पुलिस ने वर्करां नूं कंट्रोल करन लई हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल समेत कई अकाली दल ते बसपा वर्करां नूं हिरासत च लिया गया। सुखबीर बादल का कहना सी कि पंजाब च सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैबिनेट मंत्री घोटाले कर रहे हैं तो मुख मंत्री अपने महलों तो बाहर नहीं निकलते। सुखबीर बादल ने कहा कि हुण कैप्टन नूं महलों विचों बाहर कड्ढण दा समा आ गया है। असीं मुख मंत्री नूं ओहदे महल चों कड्ढण तों चले हैं। 4.5 साल हो गए मुख मंत्री ना अपने सरकारी घर गया, ना सरकारी दफ्तर गया, ना किसी नूं मिलिया। हज़ारां लोकी मर गए बेचारे बीमारी करके, पर इनू ना दवाई पहुँचाई है, ना उत्थे डॉक्टर का प्रबंध किया है। सनों इंजैक्शनां तो लैके पीपी किट्टां तो लैके फतेह किट्टां तो लैके करोड़ां रुपये का घपला किया है। ऐ जी लुटेरी सरकार जिन्ने दिन रहूगी पंजाब च ओडा वड्डा नुकसान पंजाब दे लोकां दा करूगी। पर इनू जागना पैना, नहीं तो 6 महीने बाद पंजाब दी जनता जगाऊ इनू, इस महल चों कड्ढू। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके आम आदमी पार्टी ने अज तो एक हफ्ते लिए सूबे भर च भुख हड़ताल आरंभ दी है। आप वर्करां वालों जिला हैडकुआर्टरां ते धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस तहत अज बठिंडा ते फतेहगढ़ साहब के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भी आप वर्कर धरने ते बैठ गए और उन्होंने भुख हड़ताल शुरू कर दी। इन्हां वर्करां का कहना सी कि जेकर दलित विद्यार्थियों का वजीफे खाण वाला मंत्री साधु सिंह धर्मसोत बर्खास्त ना किया गया तो वह अपना संघर्ष होर तेज करनगे। अपनेवाद मंत्री धर्मसोत मुर्दाबाद, दलित विद्यार्थियों का वजीफा जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंजाब विच दलित विद्यार्थियों की वजीफा राशि खुर्द-बुर्द करन दे रोस वजों अज आम आदमी पार्टी ने जिला हैडकुआर्टरां उत्ते रोस मुजाहरे कीते। इसे दे तहत बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बाहर पार्टी वालों भुख हड़ताल की गई और पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। आप वर्करां दा कहना सी कि कैप्टन सरकार नूं घोटाले दे आरोपी कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्हां धर्मसोत उत्ते कार्रवाई ना होने की सूरत विच अपना संघर्ष होर तेज करन दी चेतावनी भी दी। जिहड़ा साधु सिंह धर्मसोत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला कीता है, जिहड़ा कि बच्चों दे जिहड़ा उन्हां दे हक मारे है, और मैं कहना एड्डा वड्डा पाप किया कि वो बच्चे बेचारे पढ़ाई तो वांझे रह गए। उन्होंने पिछले काफ़ी समय तो आम आदमी पार्टी वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उन्होंने अरेस्ट करो, उन्होंने बर्खास्त करो, पर कैप्टन सरकार दे कोई कंन ते जू नहीं सरक रही। वैसे तो कैप्टन सारी सरकार ही जिहड़ी हैगी है वो भ्रष्ट सरकार है, घोटालियां दी मास्टर है। पर साधु सिंह धर्मसोत ने जो काम किया है तो यह उन्होंने रब की दरगाह में भी जी है कि जगह नहीं मिलनी, क्योंकि किसी गरीब बच्चे का हक खाना और उसकी पढ़ाई तो वांझे रख देना बहुत बड़ा पाप है। असी इत्थे 7 दिन की जी है भुख हड़ताल से दिन रात इत्थे बैठांगे कि जदों तक साधु सिंह धर्मसोत नूं ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। उधर फतेहगढ़ साहिब के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बाहर भी आम आदमी पार्टी के वर्कर एक हफ्ते लिए भुख हड़ताल से बैठ गए ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਧ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਰਚਣ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਤਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ
ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 60,471 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 76 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2,726 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,17,525 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,95,70,881 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,82,80,472 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,77,031 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,13,378 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੈਠੂ ਆਪੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ।
ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇ ਹੋ ਅਗਲੀ 2022 ਦੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਮ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਦਕਸ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦਕਸ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦਕਸ਼ਮ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਕਸ਼ਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਕਸ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ बाद इसनू अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं वैसे ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि हाउ टू कोई नया आइडिया सर्च कर रहा था, तो मेरे को एकदम से सर का फेसबुक पे सामने आ गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाले थे कि ऐसे करो तो ये अपडेट हो जाएंगे, जो ट्रैफिक है वो ख़त्म हो जाएगा। जो तो बेसिकली सर का मोटिव ये था कि वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको वाइट स्पॉट्स में कन्वर्ट कर दे। तो हम सर के पास आए, हमने कहा सर अगर हम ऐसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सर ऑलरेडी अपने पास 10 जो मेजर रोड्स हैं हमारी सिटी की वो ऑलरेडी बना के बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन टाइप बना दो कि अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस हो जाए। तो हमने वही किया। बेसिकली सर ने पहले हमें प्रॉपर डायग्राम दिए जिनको हमने स्टडी किया। उसके बाद सर हमें अपने साथ उन इवेंट्स उन जगहों पे लेके गए, उन साइट्स पे जहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमने वहाँ पे स्टडी किया, सर ने प्रॉपर गाइड किया कि कैसे करना है। उसके बाद हमने उसके प्रॉपर ग्राफिकल इंटरफेस बना दिए कि अच्छे से आपको प्रेजेंटेबल व्यू में आपको दिख जाए। तो बेसिकली हमने देखा है कि यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपनी सिटी में, अपनी पुलिस के सिस्टम्स में, तो उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਕਸ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IPSC ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਕਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਦਕਸ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਚਿਪਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਮਚੇ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਪਕਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਚ, ਪਲੇਟਾਂ, ਸਿੱਕੇ। ਬਸ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ नहीं जाते। देखिए जैसे आज की तारीख में हमारा विज्ञान है, आज की तारीख में तो ये संभव नहीं है जो हो रहा है या वो जो दिखा रहे हैं। मुझे तो मतलब टीका उसको वो कोविड के टीके के साथ जोड़ रहे हैं। किसी टीके से तो ऐसा होना असंभव है। अगर
उसको लगता है कि ये वैज्ञानिक तौर से ठीक है तो उसको अपने आप को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। डॉक्टर साइंटिफिकली चेक करेगा कि क्या ये कुछ चालबाजी तो नहीं है, क्या जानबूझ के मशहूर होने के लिए टोटके तो नहीं किए जा रहे। वैसे तो जादूगर भी कई कुछ दिखाते हैं जादू में, है ना, पर क्या आज तक कोई जादूगर अपने आप को किसी वैज्ञानिक के पास ले जाने के लिए राजी हुआ है कि अच्छा हमें चेक करके देखो कि ये मेरा जादू वाकई में ठीक है? नहीं होता ना। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਈ ਹੋਰ ਮੱਠੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60,471 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 76 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।